بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس مذہب کو اور اس کے بانی کا ذکر ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، انہوں نے اگرچہ کبھی بھی اپنے مذہب کو ایک آسمانی مذہب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن انصاف یہی ہے کہ ان کی تعلیمات فطرت سے قریب تر تھیں، اور شاید یہ وجہ تھی کہ عالم اسلام کے بہت بڑے بزرگ حضرت نور الدین نعمت شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، جن کی 850 سال قبل ہونے والی پیش گوئیاں آج بھی دنیا کے سامنے ان کی سچائی کی گواہی دے رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا، اس فقیر کا بازار بہت گرم ہوگا اور اس کا نام نانک ہوگا۔ 15ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے کہ جب سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک لاہور کے قریب ایک قصبے تلونڈی میں 29 نومبر 1469 کو پیدا ہوئے، جس کو آج کل ننکانہ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بابا گرو نانک کے والد، جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، پیشے کے لحاظ سے ایک پٹواری تھے، جبکہ اس عظیم صوفی کی واحد ہمشیرہ بی بی نانکی عمر میں آپ سے 5 سال بڑی تھیں، جس نے آپ کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب ان کی بہن کی شادی سلطان پور کے ایک زمیندار سے ہوئی تو گرو نانک بھی کچھ عرصے کے بعد اپنی بہن کے گھر ہی منتقل ہو گئے۔ کتب تواریخ کی شہادتوں کے مطابق بابا جی کا مزاج بچپن سے ہی عام بچوں سے مختلف تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب 7 سال کی عمر میں انہیں اسکول بھیجا گیا تو ایک دفعہ دوران کلاس جب انہوں نے حرف الف کی تشریح کرتے ہوئے اسے اپنے نظریہ وحدت سے جوڑا تو استاد سمیت ان کے کلاس فیلوز بھی حیران رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ گرو نانک کی پیدائش کے فوری بعد ایک جوتشی کو بلایا گیا تاکہ وہ ان کا ذائچہ بنا کر ان کے مستقبل کے بارے میں بتا سکے۔ جوتشی نے ان کے والد سے کہا کہ وہ نو مولود کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ کو اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے دیکھتے ہی کھڑے ہو کر کہا، یہ بچہ آنے والے وقتوں میں بہت بڑے روحانی مقام کا حامل ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نانک نہ صرف سکھ مذہب کے بانی کہلائے بلکہ بر صغیر، پاک و ہند کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جبکہ سکھوں کے علاوہ ہندو اور مسلمان بھی ان کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی پر لکھی جانے والی معتبر ترین کتاب جنم ساکھی کے مطابق بابا گرو نانک جب زمانہ طالب علمی میں کہیں باہر نکلتے تو بادل کا ایک چھوٹا ٹکڑا ان کے سر پر سایہ فگن رہتا، جبکہ ایسی روایات بھی اس کتاب کا حصہ ہیں کہ جب وہ کسی ویرانے میں جا کر لیٹ جاتے تو ایک کوبرا سانپ ان کی حفاظت کے لیے موجود رہتا۔ آپ نے اسکول کی تعلیم کو جلد ہی خیر باد کہہ دیا اور دنیا کی زندگی سے اپنی دلچسپی کم کر دی۔ ایک سکھ روایت کے مطابق جب ان کی عمر 30 سال ہوئی تو وہ ایک دن اپنے ہی علاقے کے ایک تالاب میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے، اور پھر 3 دن کے بعد پھر دوبارہ نمودار ہوئے تو لوگوں نے احوال جاننا چاہا، جس کے جواب میں وہ صرف اتنا ہی کہتے رہے، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلم۔ یہ بابا گرو نانک کی زندگی کا وہ موڑ تھا جس نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، جس کے بعد انہوں نے سفر اختیار کیا اور پہلے بنگال پھر آسام کی طرف گئے، جبکہ آپ نے سری لنکا کا سفر بھی اختیار کیا۔ اس کے بعد کشمیر، تبت کا سفر بھی آپ کی زندگی میں ملتا ہے، حتیٰ کہ آپ بغداد بھی تشریف لے گئے اور وہاں کے ایک معروف صوفی بزرگ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی وقت گزارا، اور اس دوران جہاں قیام کیا وہاں آج ایک گردوارہ آپ کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ گرو گرنتھ صاحب سکھوں کی ایک مقدس کتاب ہے جس میں خود ان کے علاوہ مسلمان صوفیوں اور ہندو بھگتوں کا کلام بھی موجود ہے، جو کہ بابا گرو نانک کی پہلی حمدیہ نظم چپ جی سے شروع ہوتا ہے۔ اس نظم میں وہ ہندو مت کے کئی خداؤں کے نظریے کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ واحد ہے جسے نہ تو مٹی سے بنایا جاتا ہے اور نہ ہی وہ کسی ماں کے پیٹ سے جنا جاتا ہے، بلکہ وہ بے عیب ہے اور خود سارے جہاں کا خالق ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزارا، جبکہ آخری 15 سال آپ کا قیام کرتار پور بھارت میں رہا۔ ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے آپ زراعت سے منسوب رہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبلیغ کا عمل بھی جاری رکھا۔ گرو نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا اور انہیں ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہاں بٹھایا۔ سید حسن کو قطب الدین اور رکن الدین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سید حسن نے نانک کو ہونہار دیکھ کر ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، چنانچہ
बचपन ही से गुरु नानक इस्लामी अकायद से वाकिफ हो गए, सूफियाए कराम का कलाम पढ़ने लगे और उसका पंजाबी में तर्जुमा करने लगे, और बाबा गुरु नानक ने हमारे प्यारे आका अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इशार भी लिखे। उनका एहतमाम के साथ मक्का मुकरमा जाना भी इस बात की दलील है कि वो इस्लाम से मुतासिर थे, मगर चूंकि वो जमाने से अलग फिक्र के मालिक थे जिनको उस वक्त कोई समझ ना सका। आगाज में गुरु नानक नवाब दौलत खान के यहाँ माल ज़कात के मुंशी मुकर्रर हुए थे। 30 साल की उम्र में ना सिर्फ मुलाजमत छोड़ दी थी बल्कि घर बार को भी खैर बात कह दिया और सैरो सेहात शुरू कर दी। हिंदुस्तान, लंका, ईरान और अरब के सफर किए और 40 साल तक इन मुल्कों में मुकद्दस मुकामात की भी जियारत की। हजरत बू अली कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुद्दत तक रहे। मुल्तान के मशहूर बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी के मजार पर हाजिरी दी। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मुराद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पर चिल्ला कश हुए। शहर के बाहर जनूब मगरिब में एक कब्रिस्तान से मुल्हका 4 दीवारी में आज भी आपका चिल्ला मरवजा खलाइक है। अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर 40 दिन चिल्ला किया। बामुकाम सरसा हजरत शाह अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह की खानका पर 40 दिन ठहरे। उस खलवत खाना का नाम आज भी चिल्ला बाबा नानक है। हसन अब्दाल जिला अटक की पहाड़ी पर हजरत बाबा वली कंधारी की बैठक पर हाजिर हुए और ठहरे। पाक पतन शरीफ में हजरत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर खलवत नशीन हुए। हजरत इब्राहिम फरीद चिश्ती जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की 12वीं पुश्त से थे की तालीम से बेहद मुतासर थे। गुरु नानक साहब के कलाम के मजमुओं का नाम ग्रंथ साहब है जो हजरत इब्राहिम फरीद चिश्ती की शायरी से लबरेज है। बाज का ख्याल है कि ये भी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का कलाम है जिसके हर शेर के आखिर में फरीद तखल्लुस आया है। गुरु नानक का विर्द हमेशा हू रहा। आप पर एक ऐसा वक्त भी आया कि आप आलमे इस्तगराक में चले गए जिसकी वजह से नमाज रोजे की पाबंदी ना कर सके और ना ही आपको हजामत बनवाने का होश रहा। चनाचे आपके पैरोकारों ने भी नमाज रोजा की पाबंदी को जरूरी ना समझा और हजामत को भी बिल्कुल तर्क कर दिया। तो यहाँ से ही हिंदुओं के अलग थलग एक नए फिरके सिखों की बुनियाद पड़ी। सिख हजरात ये तस्लीम करते हैं कि बाबा गुरु नानक हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकरमा भी गए थे। बाद अज़ां बगदाद शरीफ हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी हाजिरी दी। गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में दरियाए रावी के किनारे करतारपुर का एक कस्बा आबाद किया जो आजकल तहसील शकरगढ़ में दरबार साहब के नाम से मशहूर है, और अपने घर के मुत्सल एक मस्जिद तमीर करवाई और उसमें नमाज पढ़ने के लिए एक इमाम भी मुकर्रर किया था। बाबा गुरु नानक इस्लामी इबादात नमाज रोजा ज़कात हज और कलमा तैयबा अजान की हक्कानियत और अहमियत से बाखूबी आगाह थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत और पैगम्बर इस्लाम नबीउल आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कामिल एतकाद रखते थे। मुसव्वरे पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने गुरु नानक के पैगाम तौहीद की कफियत को यूं वाज़िया किया है। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। अफसोस के सिख हजरात बनावटी रस्मों, शिरके अफाल और गलत फहमियों में पढ़कर सिराते मुस्तकीम से बहुत दूर जा पड़े हैं, जिसकी तरफ बाबा गुरु नानक रहनुमाई की थी और जिस पर आपकी तालीमात हैं। ये हकीकत भी नहायत दिलचस्प और ईमान अफरोज है कि बाबा गुरु नानक ने एक कुलिया के तहत से ये बात साबित की कि कायनात की हर चीज जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर है। बाबा गुरु नानक की मैयत गायब कैसे हुई थी? इस हवाले से मौरखीन ने लिखा है कि रात को कुछ मुसलमानों ने बाबा गुरु नानक की मैयत को उठाया और चुपके से नमाज जनाजा अदा करके किसी नामालूम मकाम पर आपको दफन कर दिया। उनकी वफात के बाद उनकी तदफीन के बारे में भी काफी रवायात तारीख के सीने में महफूज हैं, जिनमें से एक के मुताबिक जब आपका आखिरी वक्त करीब आया और जाहरी हालात से अंदाजा हो रहा था कि अब आप इस दुनिया से जाने वाले हैं, तो हिंदू और मुसलमान दोनों का दावा था कि वो उनके राहबर और रहनुमा थे। और उस मौके पर आपने फरमाया कि कुछ फूल मेरे सरहाने रख देना और 3 दिन के बाद जिसके फूल ना मुरझाएं उसी अकीदे के मुताबिक मेरी रसूमात अदा करना। लेकिन इस वाक़े की कोई सनद हमें बावजूद कोशिश के मुयस्सर नहीं आ सकी। अलबत्ता तारीखी हवालों के मुताबिक बाबा गुरु नानक 22 सितंबर 1539 को इस दुनिया से मुंह मोड़ गए और अब तक इनके जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्म भूमि यानी ननकाना साहब में उनके उर्स
दिवस का एहतमाम किया जाता है, जिसमें भारत के अलावा बरतानिया, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और यूरोप के दीगर कई ममालिक से सिख पाकिस्तान में आकर ननकाना साहब में अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं। जबकि इसके अलावा सिखों का एक और मुकद्दस मुकाम भी पाकिस्तान में पंजा साहब है, जो कि जिला हसन अब्दाल में मौजूद है, जिसको 1823 में पंजाब के हुक्मरान सरदार हरि सिंह ने तमीर करवाया, जहां एक ऐसा पत्थर मौजूद है जिस पर आपके हाथ का निशान चस्पा है, और इसी वजह से उस मुकाम को पंजा साहब भी कहा जाता है। उसके बारे में एक रवायत मशहूर है कि उसके पास ही एक पहाड़ी पर एक मुसलमान सूफी बाबा कंदारी बैठा करते थे, जिन्होंने बुलंदी से इस पत्थर को नीचे फेंका, लेकिन बाबा गुरु नानक ने अपने हाथ से रोक लिया, जिस पर आपके हाथ का निशान पुख्ता हो गया, और ये पत्थर आज भी वहां एक मुख्तलिफ कमरे में मौजूद है, जिसको सिख ज़ायरीन की आमद के मौके पर खोला जाता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें तमाम बुराइयों से बचाकर नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का इश्क अता फरमाए।